Today is it's a wonderful day. Yes. आज एक खूप अद्भुत दिवस आहे प्रियांनो. In the morning when I got up and I was just meditating what I should speak. सकाळी उठून जेव्हा मी बसलो मी काय प्रीच करू हा मी विचार Of करतो. course, I had already prepared the message, मी आधीच संदेश काय द्यायचा तो तयार केला होता. but I was thinking how to relate these things in our day-to-day life. पण या दररोजच्या आपल्या जो प्रतिदिवशी आम्ही जे जीवन जगतो त्याच्याशी कसं संबंधित असेल. Many times, what happens? We read the Bible. Many times we memorize the Bible. Many times we do the in-depth study of the Bible, and we do so many of gymnastics from the Bible. आणि आम्ही काय करत असतो बायबल वाचत असतो त्याचं मनन करत असतो त्याचा अभ्यास करत असतो आणि खूप आम्ही कसरत करतो. You know, the thing is that God requires only one thing. देवाला फक्त एकच गोष्ट हवी असते. And that is that you obey. त्याची इच्छा आहे की आम्ही त्याच्या वचनाचं पालन करावं आज्ञापालन करावं. What does obeying the word of God means? देवाच्या वचनाचं आज्ञापालन म्हणजे काय. Means when we read a verse जेव्हा आम्ही ते वाचतो and we should ask, what is this verse talking about? आम्ही विचारलं पाहिजे हे वचन मला काय करायला सांगत आहे. What this verse is speaking to me, हे वचन मला काय सांगू इच्छित आहे and how should I practice this verse? आणि दररोजच्या जीवनामध्ये या वचनाला मी लागूकरण कसे करू शकतो. See, many times we become very mechanical. कधी कधी आम्ही खूपच तांत्रिक असे होतो. Now we read a Bible and we just update. Okay, today Bible reading done. आणि आम्ही लगेच असं बायबल वाचतो आणि जसं अनु म्हणाला की वाचून झालं माझं Yeah, exercise done. आमची आजची एक्सरसाइज डन म्हणतो आम्ही. Everything done. सगळं काही झालं. But we seldom sit and ponder over the word that we have read. वाचलेल्या वचनाकडे आम्ही फारसं तसे लक्ष देत नाही की आम्ही काय वाचलो होतो. See, many times we people especially we people, we have made our Christian religion very complicated. कधी कधी आम्ही आमचा जो ख्रिस्ती जो धर्म आहे याला खूप कठीण असं केलं. No, it is very easy, of course. खरं तर ते खूप सोपं आहे. But no, the thing is that when we give something easy, people do not accept. ज्यावेळेला आम्ही काहीतरी सोपं करायला सांगतो लोक लगेच ते स्वीकारत नाही. But when we make the easy thing very complicated, पण जर साध्या सोप्या गोष्टींना खूप अवघड करून सांगितलं ना then people know they will accept. मग लोकांना पटतंय आणि मग त्याचा स्वीकार ते करतात. And then they will say, "Arey, what a deep knowledge this fellow has." मग लगेच आपण म्हणतो काय खोल संदेश त्यांनी सांगितला आज. Yeah, but God doesn't require deep knowledge. देवाला एवढं खोलपर्यंत जाऊन तुम्हाला सांगायचं नाहीये. God requires a simple infant like heart just to obey. देवाला एक हवंय प्रिया. Yeah, that is what God requires. हेच त्याला हवंय प्रिया. And when we do that, जेव्हा मी हे करतो yeah, you may not be having so much of a Bible knowledge. कदाचित तुमच्याकडे पवित्र शास्त्राचा खूप गाढा अभ्यास नसेल. But even then, if you have a word, like one word from the Bible, पण तुमच्याकडे एक वचन आहे जे तुम्हाला देवाकडून प्राप्त झालं. and when you have that hunger, that how I will practice this word, आणि ज्या वेळेला तुमच्याकडे त्या वचनाला लागू करण्यासाठी एक उत्कंठा असते that very thought, तो एक खूप जाणीवेने भरलेला विचार असतो. it will bring joy in the heart of God. आणि त्यावेळेला देवाच्या हृदयात एक प्रसन्नता येते प्रिया. So today my topic, आज माझा जो विषय आहे I'm going to it's a big chapter, of course, Luke chapter 14. हा लूकचा 14वा अध्याय आहे प्रियानो. And it is talking about 5 kinds of people in this chapter. आणि या अध्यायामध्ये 5 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मनुष्यांचा दृष्टांत. When we read this Luke chapter 14 verse 1 to 6, it is about talking about the Pharisees. बघा फरिसी लोकांबद्दल लिहिलेली ही एक घटना आहे 6 वचनांमध्ये. Now the first person we see here is the Pharisees. पहिला व्यक्ती जो कोणी याच्यामध्ये बघितला तो फरिसी आहे. And these Pharisees had the false kind of a piety. आणि यांना एक काहीतरी चुकीचे त्यांचे सिद्धांत आहेत विचार आहेत. You know, these Pharisees, they observed the law. They did everything according to their religious rules and regulations. धार्मिक रीती रिवाजांप्रमाणे त्यांनी एक त्यांच्या स्वतःला वळण लावलं आहे नियमशास्त्र कसं पाळायचं याबद्दल. So there is a saying in English. इंग्लिश मध्ये एक अशी म्हण आहे. They majored in minor issues. एका लहान गोष्टीचा खूप मोठा बाऊ करणे.
and they minored the major issues. आणि मोठ्या गोष्टींना खूप समजणं. So these kind of people, no, they were at the high religious position. स्वतःला खूप मोठ्या पदावर ठेवणारे हे धर्माचे पुढारी यांचं जीवन असं होतं. And they were absorbing the law and the prophets. नियमशास्त्रामध्ये जे काही लिहिलेलं आहे त्याला त्यांनी गिळलं होतं असं. And they were very, very meticulous about observing the law. आणि देवाचे नियमशास्त्र हे कोणत्याही अवधीत पाळायचं, मग परिस्थिती कशीही असो असा त्यांचा हेतू. They could not tolerate even a single letter of the law was missed by them. बघा, एखाद्या वचनातील एक अक्षर देखील चुकता कामा नये असे त्यांचं जीवन जगण्याची पद्धत होती. And just the opposite, आणि अगदी त्याच्या विरुद्ध we see Jesus. येशू ख्रिस्त. Yeah, Jesus was living a free life. येशू मात्र एक स्वतंत्र जीवन जगत होता. You know, and Jesus was invited by these Pharisees. आणि या त्याला बोलावून आलं. No, these Pharisees did not invite Jesus because Jesus was a very nice man, कारण तो खूप चांगला व्यक्ती होता म्हणून त्यांनी त्याला बोलावलं नाही. or Jesus was a very rich man. म्हणून त्यांनी त्याला बोलवलं नाही की तो श्रीमंत आहे. These Pharisees invited Jesus to their house is to trap him. त्यांनी त्याला घरी बोलवलं, त्याला त्याच्या सापळ्यात अडकवावं म्हणून बोललं येशूला. Because there was always a constant conflict between the Pharisee and the Jesus. शास्त्री पुरुषांमध्ये आणि येशूमध्ये सतत एक प्रकारचे धार्मिक गोष्टीवर एक वाद चालू होते. And always the Pharisees lost the debate with Jesus. आणि प्रत्येक वेळा या वादविवादामध्ये शास्त्री पुरुषी पराजित व्हायचे. Yeah, no, the Pharisees could never defeat Jesus. कधीच त्यांनी येशूवर विजय मिळवला नाही. And they had a kind of antagonism towards Jesus. आणि येशू प्रति त्यांचा एक वेगळा समज झाला होता किंवा शत्रूसारखं त्याला बघत होते. And Jesus, and when they invited Jesus, ज्यावेळी त्यांनी येशूला त्या बोलवलं, and Jesus accepted their invitation. येशूने ते आमंत्रण स्वीकारलं. In our contemporary language, we will say, Jesus, यीशु मसीह कितना बेशरम आदमी था. आणि आम्हाला असं वाटतं की किती लज्जास्पद असेल येशू, निर्लज्ज. वो आदमी जो है उसको इतना घृणा करता है, फिर भी उसने बुलाया और तुरंत चला गया खाना खाने. बघा, हा व्यक्ती त्याचे किती तिरस्कार करतो येशूचा, हे शास्त्री पुरुषी, तर देखील त्यांच्या इथे जेवायला कशाला गेला असेल असं वाटेल आपल्याला. But Jesus never had that mindset. पण येशूचा एक मनोधारणा अशी नव्हती. Jesus said, okay, even these Pharisees, even they are not with me. बघा, जरी ते माझ्या विरुद्ध मनामध्ये मसलती करत असले तरी देखील, and they hate me, जरी ते माझा तिरस्कार द्वेष करत असले तरी देखील, but they have invited me. त्यांनी मला आमंत्रण दिलं आहे. And I respect their invitation and I will go. मी त्यांच्या आमंत्रणाचा आदर करेन आणि मी जाईन. See the heart of Jesus. येशूचे हृदय पहा And see the heart of the पुरुषांचे हृदय पहा. The Pharisees called Jesus to trap him, पुरुषांनी त्याला जाळ्यात अडकवायला बोलवलं, but Jesus took that invitation in a positive पण way. येशूने त्यांच्या आमंत्रणाचा आदरपूर्वक सन्मान केला. No problem. Okay, those people are Pharisees, but I will not act like them. तर तो म्हणाला, मला काही समस्या नाही, त्यांनी मला बोलवले, मी आदराने तिथं जाईन, जेवून येईन. So Jesus goes for dinner. आणि मग येशू तिथं जेवण्यासाठी गेला. At the same time, these Pharisees they were very cunning. आणि इतके दुष्ट होते हे शास्त्री पुरुषी. So he had called a man who was suffering from dropsy. ड्रॉप्सी. Yeah, it's a kind of a disease, that their whole body एक is swollen up. ओके. तर तिथं एका शरीराला सूज आलेल्या एका व्यक्तीला त्यांनी बोललं होतं. It's like edema. एक सूज येते, ऍक्च्युअली सगळ्या शरीराला सूज येते, अशा एका व्यक्तीला ते तिथं बोललं होतं. Yes. Then that man came and the Pharisees asked Jesus. आणि त्या माणसाला बोलून आता हे शास्त्री पुरुषी आपल्या आमंत्रित केलेल्या पाहुण्याला येशूला विचारतात. No, they wanted to trap Jesus. कारण त्यांना तर त्याला जाळ्यात अडकवायचं होतं. So they asked, my Lord, ते म्हणाले, प्रभूजी, is it okay to heal this person with dropsy in the Sabbath day? शब्बात दिवशी हा रोग बरे करण्याचं योग्य आहे की नाही असं त्यांनी त्याला प्रश्न विचारला. And then Jesus turned the table. आणि लगेच मग येशूने त्यांच्याकडे पाहिलं. And Jesus said that if your cattle or any ox or bull or sheep falls into the well, will you not pull him out?
तर तो म्हणाला, तुमच्यापैकी कुणाचा मुलगा किंवा बैल जर विहिरीत पडला तर तुम्ही त्याला वाचवणार नाही का? की शब्बात दिवस आहे म्हणून सोडून द्या. And they were quiet, they were silent. आणि ते अतिशय त्यांची They could नामुष्की not झाली. say a word. त्यांना काही बोलवे ना. So what happened? काय झालं? See, we see that Jesus turned the weakness of that person into God's glory. बघा, येशूने त्या व्यक्तीची जी कमजोर होती ती देवाच्या गौरवामध्ये बदलली. Jesus, in spite being a Sabbath day, Jesus healed that person. शब्बात दिवस असून देखील येशूने त्या जलोदर झालेल्या सुजलेल्या व्यक्तीला बरं केलं. Because Jesus was not operating on a false kind of a religion or a piety. कोणत्याही प्रकारच्या चुकीच्या धार्मिक सिद्धांताला येशू कधी बळी पडला नाही. On the other hand, we see the Pharisees. एका बाजूला बघा, हे शास्त्री पुरुषही They were so bulged up with their own pseudo kind of a religion, and they were following the rules and the regulations. नियमशास्त्रावर प्रेम करतोय असे दाखवून मनुष्याचं जीवन ते अवघड करत होते, किचकट करत होते, धार्मिक रूढी परंपरा पाळायला लावून. For them, the rules and the regulations more valuable than human life. ते म्हणत होते की नियमशास्त्राचे जे नियम आहेत ते मनुष्याच्या जीवनापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. But Jesus valued the human life more than the religious rules and पण regulations. येशूने मात्र मनुष्याचं जीवन नियमशास्त्रापेक्षा अधिक महत्वाचं हे पटवून दिलं. So how this is applicable in our life? आता हे आमच्या जीवनासाठी कसं लागू करायचं? See, many times we also come across weak people. कधी कधी आम्ही आमच्या जीवनामध्ये काही कमजोर लोकांना भेटत असतो. Many times what happens we try to use the weakness of others आणि कधी कधी आम्ही दुसऱ्यांचा कमजोरी किंवा त्यांचा अशक्तपणाचा वापर करतो to meet our end, आमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, so that we may be glorified, जेणेकरून गौरव पण आम्हालाच मिळेल, so we may be profited. आम्हालाच त्याचा काहीतरी फायदा होईल. Yeah, that is the tendency sometimes that we use. कधी कधी आमची म्हणून जाते. Yeah, see, we should never use a weak person to meet our own end, but allow God to use the weakness to bring glory to His name. बघा, कधीही आम्ही एका कमजोर व्यक्तीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर न करता त्याच्या कमजोरीचा देवाच्या गौरवासाठी उपयोग केला पाहिजे. Yeah, many times it happens. अनेकदा असं होतंय. Many times we are not able to understand. अनेकदा आम्हाला समजत नाही. We are so engrossed with our religion. आमच्या धार्मिक रूढी परंपराशी आम्ही इतके We are जखडलेलो असतो, so engrossed with our rules and regulations. त्यातल्या नियम, त्यातले तत्व म्हणा, त्याची धोरणं म्हणा, याच्यामध्ये अडकतो आम्ही. So our religion becomes more higher than human life. आणि कधी कधी मग आमच्या धार्मिक रूढी परंपरा मनुष्याच्या जीवनापेक्षा श्रेष्ठ होतात. But Jesus valued human life more than the religious rules and regulations. पण येशूने धार्मिक रूढी परंपरांपेक्षा मनुष्याच्या जीवनाला अधिक किंमत दिली. So let us follow Jesus. म्हणून येशू प्रियानो, आपण Let us turn the weakness of others into strength and bring glory to आणि God. इतरांचा जो अशक्तपणा आहे त्याचा देवाच्या गौरवासाठी उपयोग करूया आणि त्याच्या नावाला गौरव देऊया प्रिया.